विपद नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नय, संपत्ति संपत्ति नय, विपत्ति की विपद विस्मरणं विष्णु। भगवान के भूले थाका ये सब के बड़ा विपत्ति। संपत्ति की भगवान स्मृति ये सब के बड़ा संपत्ति। सहानि स्तन्महश्चित्रम। स्कंद पुराणे एक श्लोक अगस्त्य मुनि बोलेছেন সেইটাই सहानि तन्महश्चित्रम। कि जीवनेर सबथेके बड़ हानि সেইটাই सबथेके बड़ दोष। जे क्षण जे समय भगवान श्रीकृष्णेर स्मरण कराना ना है সেইটাই की बड़ विपत्ति का, সেইটাই बड़ हानि। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जो सुमिरन भजन ना होई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति जे समय भगवानेर स्मरण करा है ना सब থেকে বড় विपत्ति का সেইটাই। पद्म पुराणे একটি শ্লোক বলেছেন, বুদ্বুদা ইব তোয়েসো মশকা ইব জন্তসো জায়ন্তে মরণায়েব কথা শ্রবণ বর্জিত। এখানে সুত যে বলেছে কি সেই পানির মধ্যে যে বুদবুদ মানে ফেনা ফটকা হয় না, ফটকা কি বলে সব, হ্যাঁ সেই যে ফেনা সেগুলো কোনো কাজে আসে? জন্মনে ফেটে যায়, জন্মনে ফেটে যায়, উৎপন্ন হয় ফেটে যায়। কতক্ষণ পরমাবতার কোনো নিশ্চয়তা নাই। 10 সেকেন্ড অথবা 2 সেকেন্ড জন্ম নিল। মশকা ইব জন্তসো, এই জন্তুগণের মধ্যে মশা, মশার পরমাও হলো 1.5 থেকে 2 দিন। 2 দিন পরমাও তার শেষ। আর তার মাঝখানে আর যদি কারুর হাতে পড়ে গেল বাস, মশাগুলো কেবল মরার জন্যই জন্ম নেয়। সেই পানির যে বুদবুদ গুলো কেবল ফেটে যাওয়ার জন্যই উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ জায়ন্তে মরণাইব কথা শ্রবণ বর্জিতা। যাদের জীবনে ভগবান নাম নাই, ভগবানের কথা নাই, সৎসঙ্গ নাই, তারাও সূর্য বলছেন কি তারাও জন্ম নিয়েছে কেবল মৃত্যু হওয়ার জন্য। আসা যাওয়া হি सब থেকে বড় বিপত্তি যে সময়ে ভগবানের ভজন করা হয় না, স্মরণ করা হয় না। আসুন আগে আমরা যাব ভগবানকে 2 মিনিট একটু স্মরণ করে তৎপশ্চাৎ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा,
छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक जलाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, छूट जाए कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम निसी दिन गाता रहूं मैं। तेरा नाम निश्चित गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। दे दो सहारा, दे दो सहारा, दे दो सहारा, दे दो सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना
मुझको हटाती है दुनिया, तेरी नजर से मुझको हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने बुलाती है दुनिया, इशारों पे मुझको बुलाती है दुनिया। हर किस न दे तुम्हें दुनिया का ये सारा, हर किस न देखूं मैं दुनिया का इशारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। दामन तुम्हारा। बोल बाके बिहारी लाल की। जय। भगवान समस्त पांडवगण के लिए पितामह भीष्मेर निकटे गेलेन। भीष्म पितामह सर सज्जाय पड़ेছিলেন। पांडवगण के दिव्य उपदेश प्रदान करलेन। भगवान स्तुति करते करते तिनी महाप्रयाण करलेन। भगवान द्वारकाय फिरे आसलेन। द्वारकालीला सम्पन्न करे भगवान निजेर धामे गमन करलेन। भगवानेर अंतर्धान वार्ता के श्रवण करे कुंती एदिके परीक्षित महाराजेर जन्म हलो। ब्राह्मणगण जातकर्म संस्कार करलेन। हे युधिष्ठिर महाराज, ये बालक सिंहेर मतो पराक्रमी हबे, अर्जुनेर मतो धनुर्धारी हबे, शिवीर मतो दाता हबे, रामेर मतो ब्राह्मण भक्त हबे। किन्तु एर जे मृत्यु जोग ये किछु ठीक लागছে না। तक्षक नागेर दंशने एर मृत्यु हबे। सर्पदंशने मृत्यु। महाराज आपनी दुखी हबेन ना। ये परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामीर श्रीमुखे हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करे ये बालक परम गति के लाभ करिबे। भगवान धराधाम परित्याग करलेन। पांडवगण परीक्षित के राजा बनिए स्वर्गारोहण करलेन। महाराज परीक्षित जखन दिग्विजय करते छिलेन, सर्वत्र पांडवदेर यश श्रवण करते लागलेन। एक दिन तिनी एकटी आश्चर्य घटना देखलेन। एक वृषभ जार तीनटी चरण नाई, एक पाয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তার সম্মুখে एक गौ माता रोदन करतेছেন। এই गौ माता আর কেউ নয়, পৃথিবী দেবী আর বিষব রূপে ধর্মদেব। धर्म रूपी वृषभ पृथ्वी माता के सांत्वना दिच्छेन नाना प्रकार। महाराज परीक्षित बोललेन, आपनार तीनटी चरण के के नष्ट करेছে আমাকে বলুন, তাকে দণ্ড আমি দেব। धर्मदेव बोललेन कि हे राजन, आमार कष्टेर प्रदाता के? उत्तरটা কে দিচ্ছে? स्वयं धर्मदेव বলছে। धर्म বলছেন আমার কষ্টের প্রদাতা কে এ নির্ণয় করা অসম্ভব। জীব যে সুখ দুঃখ প্রাপ্তি করে, আমরা
সংসারের জীব সুখ দুঃখের কারণ কাউকে না কাউকে দে, এর জন্য ये পড়োশির জন্য কেউ পত্নীর নাম দে, কেউ পতির নাম দে, কেউ পিতার নাম দে, কিন্তু আসলে কৌ না কাহু সুখ দুঃখ কর দাতা, আপন कर्म भोगी सब भ्राता। এই জগতে কেউ না কাউকে সুখ দে, কেউ না কাউকে দুঃখ দে, সব নিজের কর্মফল। সবাই নিজের কর্মফল ভোগ করে। এই জন্য সেই ধর্মদেব বলছেন কি, রাজন পরীক্ষিত, তুমি জিজ্ঞাসা করলে তিনটি চরণ আমার কে নষ্ট করেছে, আমি কার নাম নিব? ইয়ে আমার প্রারব্ধ। কেউ বলে জীব বাসনা থেকে কষ্ট ভোগ করে, কেউ বলে ঈশ্বর সবাইকে সুখ দুঃখ দে, কেউ বলছে বিধাতা সুখ দুঃখ প্রদাতা, কেউ বলে স্বভাব থেকে, কেউ বলে কর্ম থেকে। তো নির্ণয় করা অসম্ভব কে সুখ দুঃখের প্রদাতা। একথা শুনে পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, আপনি কোন সাধারণ বৃষভ নন, আপনি তো সাক্ষাৎ ধর্মদেব। সেই সময় এক শূদ্র রাজবেশধারী যে কলিযুগ, সে একটি চরণকেও নষ্ট করতে লাগলো। একটি চরণ হচ্ছে কলিযুগে সত্যতা নাই, পবিত্রতা নাই। একটি বস্তু আছে দান, সেই দানের উপরে ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে এই কলিযুগে। একটি চরণকে নষ্ট করার জন্য প্রহার করতে লাগলো। মহারাজ পরীক্ষিত ক্রোধিত হয়ে যেই হাতে তলবার নিয়েছেন তাকে মারার জন্য, কলিযুগ দেখলো ये রাজা পরীক্ষিতের হাতের থেকে মুক্তি অসম্ভব, বাঁচা যাবে না। মুকুট রেখে নিল, কারণ এরা শরণাগত জনকে কখন মারেন না, বধ করেন না। মহারাজ আমি কলিযুগ। কলিযুগ তুমি আমার রাজ্যে প্রবেশ করলে কি করে? মহারাজ ये तो নিয়ম, ये तो বিধাতার বিধান। সত্যের পরে তেতে আসবে, ত্রেতার পরে দ্বাপর যুগ আসবে, আর দ্বাপর যুগের পরে কলিযুগ আসবে। মহারাজ পরীক্ষিত বললেন, তুমি আমার রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাও যদি বাঁচতে চাও। কলিযুগ বলল, কোথায় যাব মহারাজ? আমি যেখানে যাচ্ছি আপনাকেই দেখছি, আপনি ধনুষ বাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই জন্য আমাকে কিছু স্থান প্রদান করুন যেখানে আমি আমার ভজন করতে, আমি থাকতে পারি। মহারাজ পরীক্ষিত দেখলেন ये কলিতে দোষই দোষ ভরা আছে, কিন্তু একটি মহান গুণও আছে। সে মহান গুণ কি? কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ চরং ব্রজেত। এই কলিযুগে কেবল কৃষ্ণ নাম, খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব সিদ্ধি হয়। কেবল কৃষ্ণ নাম, যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থায় কেবল কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করলেই মুক্ত সঙ্গ, সঙ্গ মানে আসক্তি, সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরম ভগবত ধামম গচ্ছেত। একটি মহান গুণ, সহজ একবার সরল সাধন, আপনাকে সত্য যুগের মতো লক্ষ লক্ষ বর্ষ মেরুদণ্ড সোজা করে অন্ন জল ত্যাগ করে আপনাকে সমাধি হইতে হবে না, ধ্যান করতে হবে না। ত্রেতা যুগে বড় বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, আপনাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বড় বড় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হবে না। দ্বাপরে পরিচর্যাম, মহারাজোপচারে পরিচর্যা করতে হবে না, কেবল কৃষ্ণ নাম। সেও যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থায়
नाम लीले ही नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही नाम निले ही कल्याण हबे। এই একটি গুণকে দেখে মহারাজ পরীক্ষিত কলিযুগকে স্থান দিলেন। दूतम पानम स्त्रिय सुना, যেখানে জুয়া খেলা হয়, যেখানে মদিরা পান করা হয়, যেখানে হিংসা হয়, যেখানে বেবিচার হয়, কলিযুগকে স্থান দিলেন। বললেন कि महाराज আপনার রাজ্যে না কেউ মদিরা পান করে, না কেউ জুয়া খেলে। পুনশ্চ যাচমানায়, পুনঃ যখন যাচনা করল তাকে সুবর্ণের মধ্যে স্থান দিলেন। যে ন্যায় অর্জিত যে অর্থ তার মধ্যে ভগবানের নিবাস, অন্যায় অর্জিত যে অর্থ তার মধ্যে কলিযুগের নিবাস। একদিন মহারাজ পরীক্ষিত কোষাগারে একটি মুকুট দেখলেন। সে মুকুটটি ছিল জরাসন্ধ, জরাসন্ধের মুকুট ছিল। আর অধর্ম উপার্জন অর্থের দ্বারা নির্মিত ছিল। সেই মুকুটকে ধারণ করে তিনি মৃগয়া গেলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয় ঋষি শ্রমিকী মুনির আশ্রম প্রবেশ করে জল চাইলেন, কিন্তু মুনি সমাধিস্থ ছিলেন, শুনতে পেলেন না। রাজা পরীক্ষিত কলিযুগ মতি ভ্রমিত করল। রাজা পরীক্ষিত মনে করলেন এই যে মুনি সমাধিস্থ নেত্র বন্ধ করে আছেন, ইনি কি সত্যি সমাধিস্থ, অথবা আমার এই রাজার থেকে কি প্রয়োজন বলে নেত্র বন্ধ করে আছেন। একটি মৃত সর্প ছিল, তাকে পরিয়ে দিয়ে ওনার গলায় ধারণ করে চলে আসছিলেন। ওনার পুত্র শৃঙ্গী ঋষি শ্রবণ করা মাত্র হাতে কৌশিকী নদীর জলকে নিয়ে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, এই রাজা পরীক্ষিত নিজের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে। আজ থেকে ৭ম দিন তক্ষক নাগের দংশনে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। রাজা পরীক্ষিত যখন নিজের রাজ্যে আসলেন, যেই মুকুটকে নামিয়েছেন, অনুতাপ হলো, আমার এই হাত উঠল কি করে সেই ঋষির অবজ্ঞা করার জন্য। এখনই এই তৎক্ষণ আমার রাজ্যের যেন সর্বনাশ হয়ে যায়। নানা প্রকার অনুতাপ করতেছিলেন। এদিকে শ্রমিক মুনির ধ্যান ভঙ্গ হলো। সমস্ত কথা শুনে এক শিষ্যকে পাঠালেন, যাও রাজা পরীক্ষিতকে সমাচার দাও, ওনাকে অভিশাপ লেগে গেছে, সেই জন্য 7 দিনের মধ্যে যেন তিনি নিজের কিছু কল্যাণ করে নেন। রাজা পরীক্ষিত যখন এই অভিশাপের কথা শ্রবণ করলেন, বহুত প্রসন্ন হলেন। কি লোকের কাছে 1 মিনিটের গ্যারান্টি নাই, আর আমার নিকটে এখনো 7 দিন বাকি আছে। 7 দিনের মধ্যে তো আমার মৃত্যু হবেই না। জন্মের জেগে রাজ্য দিয়ে গঙ্গার তটে সুখ তালে আসলেন। আমরণ অনশন, মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করিবেন না, এই প্রকার সংকল্প নিয়ে গঙ্গা তটে বিরাজমান হয়ে গেলেন। টিকাকার বলছেন, সেখানে হাজার হাজার ঋষি ব্রাহ্মণ মহাত্মা গণের আগমন হইতে লাগিল। তারা সমাধি যোগে দেখলেন এই গঙ্গার তটে একটি দিব্য সংবাদ হবে। সেই সংবাদটিকে শ্রবণ করার জন্য সমস্ত ঋষি মুনি সেখানে উপস্থিত হলেন। এ তো ব্রাহ্মণ মুনিদেরকে দেখে রাজা পরীক্ষিত নিবেদন করলেন, হে ঋষিগণ, ये ब्राह्मण कुमार আমাকে অভিশাপ দেন না, ये तो আমার জন্য বরদান। আমার মৃত্যুর সময় এ তো সন্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণ ঋষিদের আগমন। হে ঋষিগণ, আপনারা আমার মৃত্যুর জন্য চিন্তা করিবেন না, কৃপা করে বলুন মৃত্যু যার নিকটে।
তার কি কর্তব্য, কি